So now, today we are going to begin this text, The Purloined Letter, obviously by Poe. And previously in a class, I had spoken about Edgar Allan Poe, and uh, I had told you about the mysterious things that were related to his life and the case of the mysterious death of Edgar Allan Poe. So, defeating that, you can understand that while we read Poe, we can just expect that there will be something uncanny. You know the meaning of the word uncanny. Can means जो हो सकता है, and uncanny means which cannot happen, which cannot rather, that is uncanny. So there is uncanniness. There are like hmm, Alfred Hitchcock movies. Any one of you, have you watched any of the Alfred Hitchcock movies? কেউ দেখেছিস? If you haven't, then I would suggest আজকে পার্লার লেটার পড়ার বা এডগার অ্যালান পো কে জানার আগে দুটো মুভি দেখ। একটা হচ্ছে দ্য বার্ডস, আর একটা হচ্ছে দ্য সাইকো। আমেরিকান সাইকোটা নয়, দ্য সাইকো অনলি বাই আলফ্রেড হিচকক। সো হিচককিয়ান জনর যেটা, যে জনরা অফ হরর, দ্য জনরা অফ মিস্ট্রি, এই জনরাতে কিন্তু পো ওয়াজ লিটারালি ভেরি মাচ কমফোর্টেবল। অ্যান্ড পোকেই বলা হয় দ্য ফাদার অফ ডিটেকটিভ রাইটিং। প্র্যাকটিক্যালি পো শর্ট স্টোরিজ এর মধ্যেই আমরা প্রথম দিকের ডিটেকটিভ স্টোরিগুলো খুঁজে পাই। অ্যান্ড লাইক ইন বেঙ্গলি আমাদের যেমন কি বলবো, প্রথম দিকের যে ডিটেকটিভ গল্পগুলো তার সঙ্গে কোথাও একটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যোগ থাকে। যেমন if you read Bomkesh Bokshi or if you read Feluda, then you find যে they are not directly related to the police, and somehow uh, they have a titsy bitsy relationship with the police, a salty, a sour relationship with the police. On the other hand, mm, if you think the beginning of the Bengali detective story, that is, I suggest you to read the stories by Priyonath Mukherjee, Darogar Dottor. The very beginning of the detective stories are mm, related to the detective officers of British police. So, those are very interesting, murder mysteries, which mm, also focuses on ancient Bengal, ancient Kolkata, their lifestyle. Very interesting to read. I did a work once on Priyonath Mukherjee ত্রৈলোক্য বলে একটা ক্যারেক্টার আছে। I once did a work on that, রিসার্চ করেছিলাম। সো যদি পারিস, মানে একদম প্রথম দিকে ডিটেকটিভ স্টোরিজ যেহেতু তোরা ইংলিশে পড়ছিস সেখানে, অ্যান্ড ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট এমন একটা সোসাইটিতে বসে এটা তৈরি হচ্ছে যেখানে রাজা রানীর কথা বলা আছে, মিনিস্টার, একটা 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 এমন একটা সোসাইটির কথা বলা হয়েছে দ্যাট ইজ অ্যানশিয়েন্ট, দ্যাট ইজ নট মডার্ন, অর অ্যাট লিস্ট a society that used to happen during the time of Poe. 200 বছর আগের অন্তত একটা সোসাইটি, বা 150 বছর আগের অন্তত একটা সোসাইটি। কিন্তু if you look at the Bengali detective stories of the initial stages, you will find the same thing. 150 বছর 200 বছর আগের বেঙ্গলি সোসাইটি কেমন ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটা ডিটেকটিভ স্টোরি তো আছে। But the very important thing about crime story is understanding the social structure. হয়তো একটা স্টোরি পড়ে পড়া যায় না, বাট when you also read this story, এই স্টোরিটা পড়তে পড়তে আমরা আসবো সোশ্যাল স্ট্রাকচার, the concept of gender, the concept of marriage, the concept of relationship, সেখানে একজন মহিলা কোন জায়গায় আছে, whether this is signifying patriarchy or not,
সেই রকম জায়গা থেকেও কিন্তু একটা ডিটেকটিভ স্টোরিকে দেখা যায়। একটা ডিটেকটিভ স্টোরি মানে কিন্তু খালি মিস্ট্রি নয়, তার সঙ্গে একটা ক্রাইম আছে। ডিটেকশনটা কিসের হচ্ছে, ক্রাইম, সেই ক্রাইমটা কি রকম ক্রাইম, ইফ ইউ go into the root of that, then you can also have a view of the society. সো ডিটেকটিভ স্টোরিকে খালি মজা করে বেশ আহ, রসিয়ে ফেলুদা সিনেমা আমরা যেমন দেখি, বেশ একটা বেশ রহস্য থাকবে, সেই রহস্যটা আস্তে আস্তে খুলবে, and the sleuth will catch the thief. No, not only that, you have to understand the nature of the crime, why the crime is happening, in what perspective the crime is happening. And যদি একই রাইটারের একটু বেশি লেখা পড়ো বা ওই টাইমের সোসাইটিটা নিয়ে আরেকটু পড়াশোনা করো, then you will understand how the crime is rooted in the society. Okay, তো এইসব নিয়েই আমরা আর কি এটা দেখবো, এই স্টোরিটা যখন দেখবো এইভাবেই দেখবো। অ্যান্ড আই উইল অলসো সাজেস্ট ইউ টু রিড দ্য ওয়ার্কস বাই প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দারোগার দপ্তর। এটা একটু পড়লে তোরা মোটামুটি পুরোনো বাংলার যে ডিটেকটিভ গল্প সেটাও একটু আন্দাজ পাবি। আর তার সঙ্গে এটা তো পুরোনো ইংলিশ ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিস, মোর ওভার এটা ঠিক পুরোনো ইংলিশ নয়, এটা আবার আমেরিকান ইংলিশ। মানে ফার্স্ট পো পড়তে গেলে যেটা মাথায় রাখতে হয়, পো ইজ নট আ ব্রিটিশ রাইটার, পো ইজ অ্যান আমেরিকান রাইটার। ঠিক আছে, এই জায়গাটা মাথায় রেখে আমরা পোকে পড়বো। তো অ্যান্ড সেইটা মাথায় রেখে আজকে গল্পটা আমরা মোটামুটি একটু স্টার্ট করব। তো লেট মি বিগিন উইথ, টেক্সটটা কি তোদের কাছে আছে? ডু ইউ পিপল হ্যাভ দ্য টেক্সট? Yes, sir. আছে, আচ্ছা, সবার কাছেই আছে? না হলে আমি গ্রুপে শেয়ার করে দেবো, এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু না। তো যদি লাগে গ্রুপে শেয়ার করতে, তাহলে মেসেজ বক্সে লিখে দিতে পারিস, তাহলে আমি শেয়ার করে দেবো। আপাতত আমি স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করছি। দাঁড়া, লেট মি প্রেজেন্ট দ্য স্ক্রিন। দেখতে পাচ্ছিস তোরা টেক্সটটা? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Okay, so this is the Purloined Letter by Edgar Allan Poe. The first thing is that Purloined, ও কোন সময় বসে লেখাটা লিখছে? এডগার অ্যালান পো যদি আমরা একটু টাইম লাইনটা দেখি, তাহলে আমরা দেখব এই জায়গাটা একটু ইন্টারেস্টিং জায়গা। কেন বলছি? Look, Edgar Allan Poe died 1849, born 1809, তার মানে আজকে থেকে প্রায় 200 বছর আগে লেটারটা লিখছে। And that's why we know স্টিল বা স্টোলেন এই কথাটার জায়গায় ও একটা কথা লিখছে যেটা পারলয়েন্ড, যে কথাটা কিন্তু আমরা খুব একটা ইউজ করি না। পারলয়েন্ড মানে স্টোলেন। And obviously there is another very decent reason for that. You know, uh, when the Americans they separated from the Britishans or the island country, and they went and they settled in the new continent, there happened a very interesting thing. Mm, as their language, they used the British English, the Queen's English, and from then onwards, the British English in England developed differently, and the British English in America developed differently as American English. And therefore, in American English, we still find certain words which were the features of the British English of the time of the separation. But these words sometimes in British English of the continent, they have been supplemented or they have been replaced by নিউ ওয়ার্ডস। তো এইটাও কারণ হতে পারে
যে পারলয়েন্ট কথাটা পো ইউজ করছে বিকজ ইট ইজ নট ইট ইজ অবসোলিট ইন ব্রিটিশ ইংলিশ অলদো ইট ইজ স্টিল in vogue in আমেরিকান। ওকে, সো এই যে স্টোরিটা এটা শুরু হচ্ছে নীল সেপিয়ান্থিয়ে ওডিসিয়াস অ্যাকিউমাইন নিমিও এই লাইনটা বলে। দিস ইজ দ্য মোটো, দিস ইজ দ্য মোটো। মোটো মানে যেটা উপরে বলা থাকে, দ্য থিম, বা যেটার উপর যেটাকে বোঝাতে লেখা হচ্ছে। সো এই কথাটার মানে হচ্ছে নাথিং ইজ মোর হেটফুল টু উইজডম দ্যান এক্সেসিভ কানিং। এটা গল্পটা পড়লে, এটা গল্পটা পড়ালে বুঝতে পারবি এই জিনিসটাই মোটামুটি মানে উইজডমের কাছে কানিংনেস। কানিংনেস মানে বুদ্ধিমান, ক্লেভারি। ক্লেভারির মধ্যে যদি কোথাও একটা ব্যাড ইন্টেনশন লুকিয়ে থাকে, দ্যাট ইজ কানিংনেস। A selfish kind of clevery is called cunningness। এবং কখনো কখনো যারা সেলফিশ ক্লেভারি করে থাকে তাদেরকে আমাদের খুব স্মার্ট মনে হয়, বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য এজ ওল্ড প্রভাব, দ্যাট ইজ নট ওয়েলকাম। অ্যান্ড এডগার অ্যালান পো এই ল্যাটিন ফ্রেজটাকে 1845 এ ওর যে লেখা অ্যাজ দ্য মোটো অফ দ্য সেকেন্ড এডিশন অফ দিস টেল। প্রথম এডিশনে পার্লওয়ান লেটার এটা ছিল না, সেকেন্ড এডিশনে আছে, যেটা হচ্ছে বইটার নাম হচ্ছে টেলস অ্যান্ড স্কেচেস টু, অ্যান্ড পেজ নাম্বার 974 এ এই গল্পটা আছে, এটা পাবি। অ্যান্ড এর আগে একটা ফেমাস যে গল্পটার কথা এখানে বলা আছে, দ্য মার্ডার্স ইন দ্য রু মর্গ, এটা রেফারেন্সটা এই স্টোরিতে দেওয়া আছে। এই রু মর্গ গল্পটায় 1843 ভার্সন অফ দ্য মার্ডার ইন দ্য রু মর্গ, এই গল্পটাতে প্রিভিয়াসলি ওই লাইনটা ইউজ করেছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ওখানে আছে, ওখানে গল্পটা আছে অন্যরকম ভাবে, সেটা জানার দরকার নেই। বাট মূল কথা যেটা অদ্ভুত সেটা হচ্ছে এই লাইনটা যখন হি ইজ রাইটিং ইন দিস পার্লওয়ান লেটার, এখানেও নিচে একটা নাম দিচ্ছে, দ্যাট ইজ কি নাম দিয়েছে দেখে বলো দেখি বাবা, আমি এই যে করে দিয়েছি, সেনেকা। সেনেকার নাম তোরা কেউ শুনেছিস এর আগে? আমাকে বলতো। হুম, স্যার হ্যালো, নামটা তো শোনা লাগছে। নামটা শোনা লাগছে স্যার, মনে হচ্ছে শুনেছি। নামটা শোনা লাগছে। এলিজাবেথন কিন্তু ড্রামা যখন কেউ পড়েছিস, আহ, তারা এলিজাবেথন রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি পড়েছিস? না স্যার। উম, তোরা ম্যাকবেথ পড়েছিস তো? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. এডওয়ার্ড পড়েছিস? আর কি কি হ্যাঁ ড্রামা স্যার। পড়েছিস তোরা আগের সেমিস্টারে এলিজাবেথনে যে? যাই হোক, তোদের এলিজাবেথন এজ পড়াতে গিয়ে তোদের যেটা প্রবলেম হয়, তোদের যেহেতু হিস্ট্রি অফ লিটারেচারটা পড়া থাকে না, উম, এই জিনিসগুলো তোদের ট্রেস করতে খুব অসুবিধা হয়। এলিজাবেথন এজে একটা ড্রামা ছিল যেটাকে বলা হয় রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি। যেমন হ্যামলেটের গল্পটা কে কে জানিস? কেউ জানিস হ্যামলেট সিনেমার গল্পটা বা ড্রামার গল্পটা? No, মেনলি sir. স্যার ওটা ওই ওর বাবার মার্ডারের রিভেঞ্জ নেওয়া নিয়েই পুরো গল্পটা। তো হ্যামলেট ওয়াজ এ রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি। তো ক্লাসিক্যাল রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি প্রথম লিখেছিল, ক্লাসিক্যাল মানে গ্রিক অ্যান্ড রোমান, যেটা সেই ভদ্রলোক হচ্ছে সেনেকা, ঠিক আছে? বোঝা গেল? গ্রিক রোমান লিটারেচারের ক্ষেত্রে প্রথম এই রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি কনসেপ্টটা যে লোকটা এনেছিল তার নাম হচ্ছে সেনেকা। অ্যান্ড সেনেকার ড্রামাগুলো সাইকোলজিক্যালি মারাত্মক চাপের হয়। সো এই গল্পটায় যেহেতু একটা রিভেঞ্জের থিম আছে, এই কথাটা বলে এডগার অ্যালান পো সেনেকার নামটা মেনশন করেছে। বাট দ্য ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ইজ, যে লাইনটা বলছে নীল স্যাপিয়েন্সি ওডিসিয়াস একিউমাইন নিমিও, নাথিং ইজ মোর হেটফুল টু উইজডম দ্যান এক্সেসিভ কানিং, এই কথাটা সেনেকায় কোথাও পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? এটা পাওয়া যায় বরং ফ্রান্সিসকো পেত্রার্কা, দ্যাট ইজ পেত্রার্ক, ফ্রান্সিসকো পেত্রার্ক 1304 থেকে 1374 সনেট লিখতো, এসে লিখেছে অনেকগুলো। ওর
অন ক্লেভারনেস ডে ইনজেনিও বলে একটা লেখায় the seventh dialogue of the first book of his De Remediis Atrisk Fortune, that is Remedies for Fortune Fair and Foul, এইরকম ডায়ালগের একটা বই ছিল। ডায়ালগ মানে তখনকার দিনে ডায়ালগ মানে না বিভিন্ন রকম বিষয়ের ওপর দুটো ক্যারেক্টারকে নিয়ে একটা ওই ডায়ালগ টাইপের বলে তার মধ্যে দিয়ে একটা ডায়ালেকটিক্যাল একটা আলোচনা করে ডায়ালেকটিক্স যদি বুঝিস দ্যাট ইজ একটা থিওরি একটা কাউন্টার থিওরি দিয়ে কোনো একটা বিষয় নিয়ে একটু বলা। তো সেই রকম ডায়ালগস লেখা হতো সেই সময়। পেত্রার্কও লিখেছিলেন এবং পেত্রার্কের এই স্পেসিফিক ডায়ালগটায় দ্যাট ইজ অন ক্লেভারনেস এইখানে এই লাইনটা পাওয়া যাচ্ছে। বাট ও সেটাকে অ্যাট্রিবিউট করছে কোথাও গিয়ে সেনেকাতে। তার একটাই কারণ হতে পারে বিকজ দিস স্টোরি ইজ আ কাইন্ড অফ রিভেঞ্জ স্টোরি। ঠিক আছে, আর কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপাতত আমার ধারণার বাইরে, বা এরকম কারণ আমি কোথাও এটা নিয়ে পড়াশোনা করে পাইনি। একটাই কারণ পেয়েছি যে এটা যেহেতু একটা রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, এই সরি রিভেঞ্জ স্টোরি, ডিটেকটিভ স্টোরি হলো এটা একটা রিভেঞ্জ স্টোরি, তো সেইটার জন্য এখানে এটা হতে পারে। ঠিক আছে, এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আসে, সুতরাং এটা একটু মাথায় রাখবে। এই যে জিনিসটা বললাম যে কেন লেখা হয়েছে বা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এই প্রথম ল্যাটিন লাইনটা, এবং গল্পটার শেষে আর একটা ল্যাটিন লাইন আছে সেটা নিয়ে গল্পের শেষে বলবো। এই দুটো কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে। হুম, তো এই দুটো একটু মাথায় রাখবে। নাও লেট আস গো টু দ্য টেক্সট। Very interestingly, the text opens at Paris. প্যারিস বললেই আর একজনের নাম মনে পড়ে। কেউ বলতে পারবি একজন ফেমাস ডিটেকটিভের নাম মনে পড়ে প্যারিস বললে? হ্যাভ ইউ রেড আগাথা ক্রিস্টি? কেউ আগাথা ক্রিস্টি পড়েছো? Yes, sir. Yes, sir. Murder of Roger Ackroyd. আচ্ছা, রজার অ্যাক্রয়েড তো তোদের সিলেবাসে ছিল, বাট সেটা তো পয়রটের নয়। অরিকিউল পয়রোর পড়েছিস কিছু আর আগাথা ক্রিস্টির? এই অরিকিউল পয়রো এই ক্যারেক্টারটা প্যারিসের। যাই হোক, সো পো এখানে প্যারিসের কথা বলেই শুরু করছে। And obviously Paris is also very significant because Paris is the intellectual hub. বলা হয় ইউরোপের ইন্টেলেকচুয়াল হাব বলা হয় প্যারিসকে। ঠিক আছে, প্যারিসে স্পেশালি যদি তুমি লুভের মিউজিয়ামে যাও, there you will find the greatest artifacts, both literary and artistic of all time, including the best things by Michelangelo and Leonardo da Vinci. Mona Lisa also hangs in the Louvre Museum of Paris. Okay, and also other famous things like the Last Supper. So these type of things you can get in Paris, and therefore Paris is considered to be the intellectual capital of Europe. And while we are discussing, while the story opens with a comparison between wisdom and cunningness, obviously it is very significant that the setting of the story is Paris, or the intellectual capital. At Paris, just after dark, one gusty evening in the autumn of 18 something, like সেই সময় ডিটেকটিভ যখন ন্যারেটিভ গুলো হয় কি হয়, এমন একটা ভাব দেখানো হয় অ্যাজ ইফ দেখো এটা খুব সত্যি, আমি যেটা ন্যারেট করছি এই জিনিসগুলো সত্যিই আছে, তাই আমি কি করছি, আমি ডেট টাইম ক্যারেক্টারের নাম পুরো বলছি না। So this type of things happens. I was enjoying the two for luxury of meditation and mushroom in company with my friend C. Augustin Dupin. So, uh, the first interesting thing is obviously Paris. The second interesting thing is obviously the time. This is 18 something. That means you can understand practically the ancientness, or the time in which it was being written.
ওকে, সো সেখানে গিয়ে কি করছে দ্য ন্যারেটর, এখানে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে আমরা বারবার এই ভদ্রলোকের নাম পাচ্ছি অগাস্টান ডিউপেন or অগাস্টে ডিউপেন, মানে we have the name of the sleuth, the detective, but narrator-এর নাম পাই না। I was enjoying twofold luxury of meditation. চুপচাপ বসে আছে and meerschaum means এক ধরনের তামাক, ওই পাইপ খাওয়ায় না পাইপ, সো মানে যেটা ওই শার্লক হোমসের মুখে দেখি, অলমোস্ট দ্যাট কাইন্ড অফ থিং. So, in company of my friend C. Augustine Dupin in his little black library or book closet. So, look at the use of the words. These archaic words. এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু আসে এই স্টোরিটা থেকে। বারবার বলছি, ইউজ অফ archaic words, ইউজ অফ ল্যাটিন, ইউজ অফ গ্রিক, ইউজ অফ ফ্রেঞ্চ, এইগুলো কিন্তু আসে। কারণ প্যারিসে যেহেতু, সুতরাং ফ্রেঞ্চের একটু ইউজ থাকবেই। লাইক এখানে যেমন বুক ক্লোজেট, O triosium. Triosium means number three. Okay, number three or the third rack, book closet at third rack, number 33. এটা, তো এই জায়গায় বইটা রাখা আছে বা এরকম জায়গায় বইটা ছিল বুক ক্লোজেটে, and for 1 hour at least we had maintained a profound silence. তো বুঝতেই পারছিস, ডিটেকটিভ তাদের চিন্তা ভাবনা করতে হয়, সো দেয়ারফর তামাক খেতে খেতে তারা মেনটেন করছে profound silence, while each, to any casual observer, might have seemed intently and exclusively occupied with the curling eddies of smoke that oppressed the atmosphere of the chamber. So, কি বলছে, for 1 hour at least we had maintained a profound silence. চুপচাপ বসেছিল। While each, to any casual observer, বাইরে থেকে দেখে যেটা মনে হবে, might have seemed intently and exclusively occupied with the curling eddies of smoke, যে আমরা খালি বসে বসে ধোঁয়াই ছাড়ছি, দ্যাট অপ্রেস দ্য অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য চেম্বার, যেটা চেম্বারের অ্যাটমসফিয়ারটাকে আরো গুমোট করে দিচ্ছে। কিন্তু সেটা না, খালি ধোঁয়া ছাড়ছিলাম না আমরা, উই ওয়ার নট অনলি এনজয়িং দ্য smoke. Rather, for myself, however, I was mentally discussing certain topics which had formed matter for conversation between us at an earlier period of the evening. I mean the affair of the Rue Morgue, যেটা একটু আগে আমি বললাম যে রু মর্গেও কিন্তু যখন ওই স্টোরিটা লিখেছে দ্য অ্যাফেয়ার অফ দ্য রু মর্গ, ওখানেও কিন্তু এই কথাটা উপরে যে কোটেশনটা দিয়ে শুরু করেছে সেই কথাটা কিন্তু ওখানেও মেনশন করা ছিল। So therefore here also in this story আমরা রু মর্গের মেনশন পাচ্ছি যে these two persons were uh, smoking and meditating in the chamber while the narrator himself was busy thinking about certain things regarding uh, the rumor case and the mystery attending the murder of Mary Roget. I looked upon it, therefore, as something of coincidence when the door of our apartment was thrown open and admitted our old acquaintance মানে পরিচিত, মশিয়া জি। জি কে জি সেটাও বলছে না, এরও আমরা নাম পাচ্ছি, পরিচয় পাচ্ছি, but direct we cannot pinpoint which one is it. The prefect of the Parisian police. So Parisian police, one of the chiefs, Moshe G, he enters into the detective's office. We gave him a hearty welcome. আমরা তাকে একটা hearty welcome দিচ্ছি, but there was nearly half as much of the entertaining as of the contemptible about the man, and we had not seen him for several years. So we gave him a hearty welcome, for there was nearly half as much of entertaining as of the contemptible about this man. So this man was cheerful as well as entertaining, and obviously he was missed for almost a year. We had been sitting in the dark, and Dupin now arose for the purpose of lighting a lamp, but sat down again without doing so. Upon G saying that he had called to consult us, or rather to ask the opinion of my friend about some official business which had occasioned a great deal of trouble. So now you think, while in modern detective story, what happens? Generally, the police and the detectives are uh, at war against each other. They almost hate each other. But
I said that if you even read the initial detective stories in any language, you can find that it begins with either in the police department or by the detective aiding the police department. So here also we find that the police have come here to seek aid from our Mr. Dupin. Okay, so একটা প্রবলেম হয়েছে অ্যান্ড ইউ ক্যান সি লাইটটা জ্বালাতে যাচ্ছিল বাট জি সেড দেয়ার ইজ প্রবলেম অ্যান্ড ওটা যখন বলবে তখন লাইটটা নিভিয়ে কথা বলাই ভালো কেন বিকজ ইউনো মানে ওই যে শুরুতে বলছে মেডিটেশন সো ডার্কনেস ইট হেল্পস ইন মেডিটেটিং আমার মনে হয় এটাই কারণ যে জন্য লাইটটা জ্বালাতে উঠেও জ্বালায়নি ঠিক আছে ছোট ছোট প্রশ্নগুলো আসে মাঝে মধ্যে দ্যাট দ্যাট ডিমান্ডস ইউর রিফ্লেকশন যে কেন লাইটটা জ্বালালো না এই যেটা এখানে বলছে Dupin now arose for the purpose of lighting a lamp but sat down again without doing so upon G saying that he had called to consult us or rather to ask the opinion of my friend about some official business which had occasioned a great deal of trouble. So এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখো official business which had occasioned a great deal of trouble এই জায়গাটাও মাথায় রাখার একটা হচ্ছে লাইটটা জ্বালাতে গিয়েও জ্বালালো না সেটা একটা ব্যাপার as if I think because they thought that meditation টা ভেঙে যাবে so rather concentration টা শুনতে হবে শুনে কনসেন্ট্রেট করতে হবে so that's why এটা একটা কারণ আর একটা জিনিস যেটা এখানে কনসেন্ট্রেট করে সেটা অফিসিয়াল বিজনেস তো একটা পুলিশ তাদের অফিসিয়াল বিজনেসে ডিটেকটিভের কাছে আসছে আসতে দ্বিধা করছে না as if they are not egotistic about showing the detective that okay there is a kind of problem if it is any point requiring reflection of the Dupin, as he forbore to enkindle the wick, we shall examine it to better purpose in the dark. So যেটা বলেছিলাম যে এখানে রিফ্লেকশন দ্যাট ইজ মেডিটেট করে জিনিসটা নিয়ে ভাবতে হবে সো দেয়ারফর ইট ইজ বেটার টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইন দ্য ডার্ক That is another of your old odd notions, said the prefect. Prefect তোকে বলছে যে এটা একটা odd ব্যাপার so তোমার এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলো তোমার আছে বাট ঠিক আছে who had a fashion of calling everything odd that was beyond his comprehension and thus lived amid an absolute legion of oddities. So এখানে একটু হিউমার অ্যাড করছে ও বলছে যে this man this very man ওর যে জিনিসটাই পছন্দ হয় না সেটাকে অড বলে রাগিয়ে দেয় and therefore the whole world around him is full of oddities according to this sleuth. Very true, said Dupin as he supplied his visitor with a pipe and rolled towards him a comfortable chair. A chair দিল and obviously আমরা চা কফি অফার করি ওরা পাইপ অফার করলো আগেকার দিনে এটা ছিল ছেলেদের মধ্যে ওই সিগারেট বা পাইপ এই তামাক দেখবে আমাদের বাড়িতেও দাদুরা বলবে বা পুরোনো বাংলা আমলের ছবি দেখলে বুঝতে পারবে বাড়িতে কেউ এলে তামাক অফার করা হতো সো অলমোস্ট offering tobacco was a kind of courtesy during those days and it's very interesting when you find this that these type of customs often crossed the barriers of culture. You find the same thing আমাদের দেশেও তামাক অফার করা হতো বাট সেটা ওই পাইপে নয় বা সিগারেটে নয় সেটা হুঁকোতে আর ওদের দেশে দেখ আমেরিকায় ওদের সেটা একটু ইম্প্রোভাইজ কোথাও ওই হুঁকোটা বা গড়গড়াটা কি হয়ে যাচ্ছে না পাইপ হয়ে যাচ্ছে সো ওয়েন ইউ রিড দিস থিংস যখন আর টেক্সট পড়বি এই কালচারাল দিকগুলো কোথাও গিয়ে একটু দেখা উচিত যে তামাক এই ব্যাপারটাকে আমরা চিরকালই আমাদের ওই কালচারাল এক্সচেঞ্জের কারোর সঙ্গে কথা বলতে যাব তো সেই রকম সময় স্পেশালি obviously during a or in a patriarchal society একটু মেল ডোমিনেটিং সোসাইটিতে এই তামাকটা অফার করা ছেলেরা এলে মহিলাদের নয় কিন্তু এটা আবার মাথায় রাখো এখানে মহিলাদের এলে পাইপ অফার করছে না সেটা ইউরোপেও নয় আমাদের দেশেও নয় তামাকটাকে মনে করা হয় এক্সক্লুসিভলি আহ মানে যখন বাইরে পাবলিকলি খাওয়া হচ্ছে পাবলিকলি তামাক খাওয়াটা আর এক্সক্লুসিভলি মেন্ট ফর মেন
সেটা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে যেমন আছে ওই সোসাইটিতেও তেমন আছে। দ্যাট মিনস প্যাট্রিয়ার্কির কনসেপ্ট গুলোর মধ্যে কিন্তু আর ওই ইন্ডিয়াননেস আর ইউরোপিয়ানিটি বলে কিছু থাকে না। প্যাট্রিয়ার্কি ইজ প্যাট্রিয়ার্কি এভরিওয়ার। যেটা বলছিলাম যে ডিটেকটিভ গল্প খালি ডিটেকটিভ গল্পের মিস্ট্রির মধ্যে দিয়ে না, ডিটেকটিভ গল্প থেকে একটা সোশিওলজি পড়া যায়। তো এই জিনিসটা দেখো একটা ক্রস কালচারাল রেফারেন্স আমরা পাচ্ছি, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারেও আছে, আবার ওদের দেশেও কালচারে আছে। অ্যান্ড ইট ইজ কমন অফ প্যাট্রিয়ার্কি যে পাবলিকলি ছেলেরা এলে তাদের কোনো রকম তামাক বা টোব্যাকো টাইপ অফ থিং অফার করা হবে, যাতে হালকা একটা নেশা হয়, হালকা একটা এক্সাইটমেন্ট হয়। হুম। Oh no, nothing of. Acha. And what is the difficulty now? I asked. Nothing more in the assassination way, I hope. খুন টুন নয় তো বাবা? Oh no, nothing of that nature. The fact is, the business is very simple indeed, and I make no doubt that we can manage it sufficiently well ourselves. But then, I thought Dupin would like to hear the details of it, because it is so excessively odd. So, according to Moshe G, the prefect of the Paris police, the problem is simple and it could be managed by them. But still, there are some difficulty or there are some complexities in it which uh, would properly interest Dupin, and therefore he is here to narrate this to Dupin. Simple and odd, said Dupin. So, why, yes, and not exactly that either. The fact is, we have all been a good deal puzzled because that it is so simple and yet baffles us altogether. So, the thing is that the simplicity sometimes, যেমন আমরা, hmm, it can as well be deconstructed from দ্য পার্সপেক্টিভ অফ লিটারেচার। একটা টেক্সটকে তো অনেকভাবে ডিকনস্ট্রাক্ট করা যায়। যেমন এখানে যদি আমি বলি যে এমন একটা সমস্যাকে ন্যারেট করা হচ্ছে, আহ, সেটা খুব সিম্পল অথচ খুব ডিফিকাল্ট, মানে ডিফিকাল্ট সিম্পলিসিটি, মানে এতটাই সিম্পল যে সিম্পলিসিটিটা আনা খুব ডিফিকাল্ট। অলমোস্ট দিস ন্যারেটিভ ক্যান বি this narrative can be a metaphor for writing a good literary text, a metaphor for writing a good piece of writing. Like the most difficult piece of writing is when it is narrated in a very simple way. If I tell you that write 1000 words and use only simple sentences of 4 to 5 words, and not any complex sentence, not using any subordinate clause, not using any conjunctions, I think you will find it most difficult. Writing in the most simple language is the most difficult thing, and almost this narrative could be a metaphor for that. And this case is also like that. It's a very simple case, and yet the simplicity makes it more difficult. যখন তোকে একটা লাইন লিখতে বলা হয় সিম্পলি, দ্যাটস ভেরি ইজি। বাট যখন তোকে মানে ইভেন আমি যদি বলি খুব সিম্পল শব্দে আমাকে একটা কবিতা লিখে দেখা, তো বাবা পারবি না লিখতে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, simplicity is the most difficult and complicated thing in this world. Simplicity, quote unquote, is a rumor. So perhaps it is the very simplicity of the thing which puts you at fault, said my friend. Yes, প্রিফেক্ট বলছে যে সিম্পলিসিটিটাই প্রবলেম, অ্যান্ড ডিউপিন বলছে যে ইয়েস, তার জন্যই তোমাদের বোধহয় ভুল হচ্ছে। হোয়াট হ্যাপেন্স, পরীক্ষা হলে যখন কোয়েশ্চেন খুব সোজা হয় আমরা ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যাই, তাতে করে কি হয় জানিস তো, জানা জিনিসগুলো ভুল করে চলে আসে। সো দিস টাইপ অফ থিংস। What nonsense do you talk? Replied the prefect, laughing heartily. Perhaps the mystery is a little too plain, said Dupin. Oh, good heaven! Whoever heard of such an idea? A little too self-evident. Ha 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 ha! Ho ho ho! Roared our visitor, profoundly amused. Yeah, to sojan. So, খুব সোজা। So, this type of things. Oh, Dupin, you will be the death of me yet.
Mm, and what, after all, is the matter on hand? I asked. So, বলে যে এতক্ষণ তো গল্প হলো, বলো কি বলতে চাই? Why? I will tell you, replied the prefect. হ্যাঁ বলবো তো. As he gave a long, steady, and contemplative puff. খুব and settled himself in his chair. অনেকক্ষণ ধরে গুছিয়ে টুছিয়ে বসে বলা শুরু করছে. I will tell you in a few words, but before I begin, let me caution you that this is an affair demanding great secrecy, and that I should most probably lose the position I now hold were it known that I confided it to anyone. So, one of the most recurrent cases in Paris police department. That means involving a family of highest reputation. Okay, a family of highest reputation is involved, and if such things come out or goes public, obviously, if it is known that this Mr. G has published it, obviously he will lose his job. Proceeds, right or not, said Dupin. যে বলতেও পারো নাও পারো, একজন বলো, ন্যারেটর বলছে, and Dupin বলছে নাও বলতে পারো. Well then, I have received personal information from a very high quarter that a certain document of the last importance has been purloined from the royal apartments. So now you can understand. It is directly related with the royal family of France. ফ্রান্সের রাজ পরিবারের একটা কেচ্ছা, যেটা নিয়ে কেসটা, and therefore it has to be a secret. So, কি বলছে, I have received personal information from a very high quarter that a certain document of the last importance. So, ডকুমেন্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, বা মানে ইম্পর্ট্যান্ট বাট নট দ্যাট, has been purloined from the royal apartment. কিন্তু সেটা রয়্যাল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চুরি হয়েছে, সেটা, and the thing that it belongs to the royal apartment itself makes it an important thing. The individual who purloined it is known, এবং এরা সবাই জানে, মানে যারা এই জিনিসটা যাদের সঙ্গে ঘটেছে তারাও জানে কে জিনিসটা নিয়েছে. This beyond a doubt, এবং খুব খুব মানে উইদাউট ডাউট তারা জানে. He was seen to take it, মানে তাকে দেখাও গেছে এটা নিতে. It is known also that it still remains in his possession, এবং এটাও বোঝা যাচ্ছে যে ওটা ওর কাছেও আছে. Who is this known? Asked Dupin. It is clearly inferred. Inferred মানে কেউ জানিস? কিরে, ইনফার্ট কথাটার মানে কি বল? একটু মাঝে মধ্যে একটু পড়াশোনা কেউ কেউ রেসপন্স করিস না তোরা. জানি না। ইনফার্ড মানে হচ্ছে সাপোজড, গেসড, মানে কার সেটা বোঝা গেছে, মানে হু ইজ দিস নোন, আস্ক ডিউপিন, মানে ইট ইজ ক্লিয়ারলি ইনফর্মড, এটা এটা বোঝা যাচ্ছে, ওই যে একটু আগে বলছে বিয়ন্ড ডাউট, জানা গেছে কে করেছে. তো ইনফার্ড কথাটা মানে হচ্ছে লাইক গেসড অর সাপোজ. স্যার বলছি যে ফ্রম কনভার্ট একটা আছে না, এই কনভার্টের অপোজিট কি ইনভার্ট? কনভার্ট মানে তো কোথাও মানে পরিণত করা, কোনো কিছুতে আর একটা জিনিসে চেঞ্জ করা. আচ্ছা স্যার। কনভার্ট মানে হচ্ছে, এবার একটা আছে ইন্ট্রোভার্ট আর একটা হচ্ছে রিভার্ট, সেটা অন্য ব্যাপার. আর কনভার্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে একটা জিনিস থেকে আর একটা জিনিসে চেঞ্জ করা. এর অপোজিটটা হবে ওই একই জিনিসে রেখে দেওয়া, দ্যাট ইজ রিটেইনিং অর রিমেইনিং. ওকে ওকে স্যার। Well then, I have received personal information from a very quarter that a certain document, আচ্ছা এগুলো বলেছি, it is clearly inferred, বোঝা গেছে কে করেছে, replied the prefect, from the nature of the document and from the non-appearance of certain result which would at once arise from its passing out of the robber's position, that is to say, from his employing it, as he must design the end to employ it. So, এটা বোঝা যাচ্ছে কে করেছে, কিভাবে, কি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ফ্রম দ্য নেচার অফ দ্য ডকুমেন্ট, জিনিসটা কিরকম সেটা থেকে, অ্যান্ড ফ্রম দ্য নন অ্যাপিয়ারেন্স অফ সার্টেন রেজাল্টস হুইচ উড অ্যাট ওয়ান্স অ্যারাইজ ফ্রম ইটস পাসিং আউট অফ দ্য রবার্স পজিশন. বলছে যদি যে জিনিসটা চুরি করেছে তার হাত থেকে চিঠিটা চলে আসে, অন্যের হাতে চলে যায়, বা যার কাছে চিঠি ছিল তার কাছে ফিরে আসে,
তাহলে সেই লোকটার এগেনস্টে কিছু স্টেপ নেওয়া হতো, সেটা নেওয়া হচ্ছে না এখনো, তার মানে চিঠিটা তার কাছে আছে এখনো। দ্যাট ইজ টু সে ফ্রম হিজ এমপ্লয়িং it as he must design in the end to employ it। বলছে যে এটা বোঝা যাচ্ছে কারণ, এবং এইটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ওই লোকটা এই চিঠিটাকে কাজে লাগাচ্ছে, এবং সেই চিঠিটাকে কাজে লাগার জন্য এর এগেনস্টে কিছু অ্যাকশন নেওয়ার কথা, যেটা নেওয়া যাচ্ছে না রয়্যাল ফ্যামিলির তরফ থেকে। বি এ লিটল মোর এক্সপ্লিসিট আই সেড। বলি যে আরেকটু খুলে বলো। Well, I may venture so far as to say that the paper gives its holder a certain power in a certain quarter, but the power is immensely valuable। বলছে এটা খালি বলতে পারি, the prefect was fond of the cant of diplomacy। So cant means way of diplomacy মানে কি, মানে ব্যুরোক্রেসি টাইপের ব্যাপারটা, মানে জিনিসটা একটু কি বলবো, বুদ্ধি করে বলা, এমন ভাবে বলা যাতে কেস না খেয়ে যায়। তো সেইভাবে বললাম, এটুকু বলতে পারি যে চিঠিটায় এমন কিছু লেখা আছে যেটা ওই ভদ্রলোককে একটা ক্ষমতা দিয়েছে। স্টিল আই ডু নট কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড সেড ডুপিন। এখনো বুঝতে পারছি না, সবই যখন বোঝা গেছে কি ব্যাপার, কেন কি, বুঝতে পারছি না। নো, ওয়েল, the disclosure of the document to a third person who shall be nameless would bring in question the honor of a personage of most exalted station, and the fact gives the holder of the document an ascendancy over the illustrious personage whose honor and peace are so jeopardized। So jeopardized মানে হচ্ছে ঘেঁটে হয়ে যায়, and illustrious personage মানে সেই বড় লেভেলের লোক। বলছে যে এই চিঠিতে একজনের সম্পর্কে এমন কিছু কথা লেখা আছে যেটা থার্ড পার্সন কেউ যদি জেনে যায়, হু শ্যাল বি নেমলেস, আর মানে ধরে নিন যে কেউ, নামহীন কেউ যদি জেনে যায়, would bring in question the honor of the person, that is মানে যে মহিলা সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে বা যে লোকের সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে, তার মানে মান সম্মান আর কিছু থাকবে না। আর এই মহিলা মানে এমন একটা রয়্যাল ফ্যামিলির এমন একটা জায়গায় বিলং করে যে এর রেপুটেশন খারাপ হয়ে যাওয়া মানে রয়্যাল ফ্যামিলির রেপুটেশন খারাপ হয়ে যাওয়া। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই চিঠিটা ভদ্রলোক নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, এবং রয়্যাল ফ্যামিলির কোনো একজনের কেচ্ছা সেই চিঠিতে লেখা আছে বা প্রমাণ আছে সেই চিঠিতে। তো সেই কারণে ওই লোকটার এগেনস্টও কোনো কিছু করা যাচ্ছে না। But this ascendancy, I interposed, would depend upon the robber's knowledge of the losses, knowledge of the robber। বলছে এটা তখনই সম্ভব যদি রবার, যে চুরি করেছে, সে জানে যে লসার, যে হারিয়েছে, সেও জানে যে কার কাছে চিঠিটা আছে। Who would dare? The thief said D is Minister D। So বলছে যে এটা তখনই সম্ভব, এবং সেটা যেই বলেছে তখন জি বলছে যে এই চিঠিটা চুরি করেছে মিনিস্টার ডি। তার মানে মিনিস্টার যখন চুরি করেছে, বোঝাই যাচ্ছে ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য কুইন অফ দ্য কিং, অ্যান্ড স্পেশালি দ্য কুইন, বিকজ কোথাও গিয়ে এখানে পরবর্তীকালে মেনশন করা থাকবে হার ব্যাপারটা। তার মানে এটা রানীর কোনো একটা ইলিসিট অ্যাফেয়ার ওই চিঠিতে ছিল, যেটা এই মিনিস্টার চুরি করেছে, এবং মিনিস্টারের এগেনস্টে যে জন্য কোনো স্টেপ নিতে পারছে না, কারণ রানী জানে who dares all things, those unbecoming as well as those becoming a man। The method of the theft was not less ingenious than bold। The document in question, a letter to be frank, had been received by the personage robbed while alone in the royal boudoir. During the perusal, she was suddenly interrupted by the entrance of the other exalted personage, from whom especially it was her wish to conceal it. After a hurried and vain endeavour to thrust it in a drawer, she was forced to place it open as it was upon a table. The address, however, was uppermost, and the contents thus unexposed, the letter escaped notice. In this injuncture enters the minister D. His lynx eye immediately perceives the paper, recognizes the handwriting of the address, observes the confusion of the personage address, and fathoms her secret. After some business transaction hurried through in his ordinary manner,
He produces a letter somewhat similar to the one in question, opens it, pretends to read it, and then places it in close juxtaposition to the other. Again he converses for some 15 minutes upon the public affair. At length, in taking leave, he takes also from the table the letter to which he had no claim. So now concentrate on this, the process in which the letter was stolen. তো কি বলছে না, অবভিয়াসলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড একজন মিনিস্টার আসছে, কার ঘরে ঢুকে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার নিয়ে কথা বলবো? অবভিয়াসলি দ্য কিং. And it means the royal family, the king and the queen are involved, and the queen was having an affair. And somehow that person had sent a letter to the king. And সেই চিঠিটা কিং কুইন দেখতে দেখতে সেই চিঠির খামের ওপর তার নাম লেখা ছিল কে পাঠিয়েছে, and সেই চিঠিটা দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর হাজবেন্ড এসে গেছে। অ্যান্ড কুইন কি করবে, টেবিলের উপর আস্তে করে চিঠিটা রেখে দিয়েছে এমন ভাবে যাতে ভেতরের জিনিসটা দেখা না যায়। বাট হাউ এভার কুইন টেন্স ছিল এবং বারবার চিঠিটার দিকে তাকাচ্ছিল। And when this minister D came to their room to discuss something with the king, he suddenly, or lynx এর মতো চোখ, lynx is a animal যেটা খুব ধূর্ত প্রাণী একটা, মানে তো বলছে যে লিংস এর মতো চোখ দিয়ে ও চিঠিটা ডিসকভার করে and দেখে the queen is uncomfortable. Therefore he understands that there was a kind of secret affair between the sender of the letter and the queen, or something very secret may have been mentioned in the letter. So therefore he decided to steal the letter, and therefore ও কি করছে, একটা চিঠি খুলছে, and চিঠি খুলে কি করছে, একদম ওই রকমই দেখতে একটা চিঠি খুলে চিঠিটা কিছুক্ষণ পড়ে টরে ওই টেবিলের পাশে রাখছে, আরো কিছুক্ষণ কথা বলে ওঠার সময় ওই চিঠিটার জায়গায়, ওই আনইম্পর্টেন্ট চিঠিটার জায়গায় দ্য লেটার দ্যাট ওয়াজ অ্যাড্রেস টু দ্য কুইন সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। মিনিস্টার ডি এইভাবে ডিরেক্টলি চিঠিটা চুরি করছে, বোল্ডলি। বোঝা গেল? তো আজকে এই অবধি থাকুক, চিঠিটা কিভাবে চুরি হলো এইটা আমরা জানলাম। এর পরের দিন এর বাকিটা নিয়ে আমরা পড়বো, ঠিক আছে? এই গল্পটা পড়াতে আমার 3টে দিন লাগবে। আজকে তাহলে এই অবধি থাক। আশা করি যতটা পড়িয়েছি ততটা বুঝেছিস। বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তো হ্যাঁ বললো তো চিঠিটা চুরি। হ্যাঁ, মিনিস্টার ডি চিঠিটা চুরি করলো। আর কিছু কারোর জিজ্ঞাসা করার আছে? যত অব্দি আমরা চিঠিটা চুরি হওয়া অব্দি আজকে জানলাম, ঠিক আছে? অ্যান্ড এখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, একটা রয়্যাল ফ্যামিলিতে স্ক্যান্ডাল উইচ ইজ রিলেটেড টু দ্য কুইন is so important. বোঝা গেল? And obviously a scandal, I think obviously you can understand at this age that there is a sexual connotation, একটা অ্যাফেয়ারের connotation আছে। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেক্সট আমরা কিছু ফ্রয়েডিয়ান কনসেপ্ট পড়বো, যেখানে স্টিল ওই সেক্সুয়ালিটিকে একটা পাওয়ার হিসেবে দেখানো হচ্ছে, বা ধরে নাও কোথাও গিয়ে ওই একটা কনসেপ্ট এখানে আছে যেটা পরে ফ্রয়েড অ্যান্ড লাকা এই গল্পটা নিয়ে অনেক কিছু বলছে সাইকো অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে, যে কোথাও গিয়ে পাওয়ারের কনসেপ্টটা এখানে মারাত্মকভাবে একটা কাজ করছে। মানে ফ্রয়েড, লাকা বা এরপরে আমরা একটুখানি ফুকোর কথাও বলতে পারি, যেখানে ফুকো একটা কথা বলছে নলেজ ইজ পাওয়ার। ইউনো, নলেজ ইজ পাওয়ার, এই নলেজ ইজ পাওয়ারটা বলতে গিয়ে ফুকো আবার একটু অন্যভাবে বলছে যে এই নলেজটা সোসাইটিতে কারা তৈরি করে, যারা পাওয়ারফুল তারা তৈরি করে দেয়, যে তুমি কি জানবে এবং কি জানার জন্য, মানে প্র্যাকটিক্যালি কোন নলেজটা পাবলিকের কাছে গেলে দ্য অথরিটি তাদের পাওয়ারটা রীতিমতো ঠিক থাকে, তারা সেই অনুযায়ী নলেজকে ডিকনস্ট্রাক্ট করে এবং প্রিভিয়াস কনসেপ্ট অফ নলেজকে ডিকনস্ট্রাক্ট করে নতুন কনসেপ্ট তৈরি করে। লাইক এই সময় দাঁড়িয়ে তুমি দেখো যে কোনো গভর্নমেন্টকে যদি দেখো, সে তার এজেন্ডা প্রচার করতে থাকে, সেটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট হোক, সেটা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, সে তার মতো করে জানতে চায় তার সাপোর্টারদের যে দেখো আমি এই করছি অ্যান্ড দিস ইজ ইন বেনিফিট অফ ইউ। তারা তার মতো করে নলেজটাকে তৈরি করতে চায়, আবার তারা তার মতো করে ওই নলেজটা তৈরি করে সেই নলেজের ভয় দেখিয়ে অন্যকে ব্ল্যাকমেল করতে যায় অপোনেন্টকে, কারণ তারা তাদের তৈরি করা নলেজটাকে ট্রুথ বলতে চায়। সো দ্যাটস ওয়াই কোনো একটা জায়গায় যার হাতে ক্ষমতা থাকে, যার হাতে নলেজ তৈরি করার কেপেবিলিটি থাকে, বা যার হাতে সেই নলেজের সোর্সটা থাকে, অর্থাৎ আমাদের দেশে এখন নলেজের সোর্স হচ্ছে মিডিয়া, মিডিয়াকে যে কন্ট্রোল করছে সেই লোকটাই কিন্তু
ক্ষমতায় থাকবে। ঠিক একই রকম ভাবে এখানেও তোমরা যদি দেখো, এখানেও মিডিয়া কি, মিডিয়া হচ্ছে ওই লেটারটা, সোর্স অফ নলেজ হচ্ছে ওই লেটারটা। এই সোর্স অফ নলেজ কিন্তু যার হাতে চলে গেল, সে পাওয়ারটাকে এখন কন্ট্রোল করছে, যে জন্য তার এগেনস্টে কোনো স্টেপ নেওয়া যাচ্ছে না। সো ফুকোর যে মানে একদম একটা বেসিক কনসেপ্ট আছে, নলেজ ইজ পাওয়ার অর ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার, অ্যান্ড দ্যাট নলেজ অলওয়েজ ওয়ার্কস ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পাওয়ারফুল, সেই জায়গাটা আমরা কিন্তু এখানে পাচ্ছি। প্লাস আরেকটা জিনিস পাচ্ছি, ফ্রয়েডিয়ান একটা কনসেপ্ট আছে, যে ফ্রয়েডিয়ান কনসেপ্টে বলা হচ্ছে, আহ ইউনো, বারবার বলা হয় যে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে আহ, মনে করে, বিকজ একটা ছেলে মনে করে বিকজ দ্য ফাদার ইজ sexually strong, that's why he can enjoy the mother likewise, or he can have the right over the mother likewise। একটা মেয়ে মনে করে যে মা সেক্সুয়ালি অনেক বেশি অ্যাক্টিভ, তাই বাবার ওপর তার এই অধিকারটা আছে। ঠিক একই রকম ভাবে এই কনসেপ্টটাকে লাখা এই গল্পটায় দিচ্ছে, যে এই যে কনসেপ্ট অফ পাওয়ার, কনসেপ্ট অফ সেক্সুয়াল পাওয়ার, এখানে কোথাও গিয়ে সেটা যেন এই লেটারটা, সেই লেটারটা আছে বলে এই ভদ্রলোক এই মহিলার ওপর কোথাও গিয়ে পাওয়ারটা ইম্পোজ করতে পারছে। দ্য লেটার ইজ ইটসেলফ লাইক এ ফ্যালাস টু দিস ম্যান। মানে ছেলেদের কাছে যেমন একটা সোসাইটিতে ছেলেরা মেয়েদের ওপর পাওয়ার ইম্পোজ করতে গেলে সেক্সুয়ালিটির দিকে চলে যায়, কোথাও গিয়ে বলে এই এক্ষুনি রেপ করে দেবো, বাইরে বেরোলেই, মানে একটা সেক্সুয়াল জায়গায় চলে যায়। ছেলেরা বারবার মনে করে ওদের কাছে একটি ফিমেল, এই সরি, একটি মেল জেনিটাল অর্গান আছে বলে ওরা অল পাওয়ারফুল ওভার দি ফিমেল কমিউনিটি, and the women always think that because they are cursed with vagina, that's why the male can always impose their power on them, and often can threat them with the dire consequence of sexual abuse or raping like that। এই যে জিনিসটা সোসাইটির শুরু থেকে, যখন থেকে আমরা কোথাও গিয়ে একটা প্যাট্রিয়ার্কি দিয়ে দিচ্ছি এবং সোসাইটিতে বারবার বলছি মহিলাদের সেক্সুয়ালি ভার্জিন, সেক্সুয়ালি পায়াস থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট, যদি ভায়োলেটেড হয়ে যায় তাতে ছেলেটার আর দোষ হয় না, যদিও সব দোষ ছেলেটার, আমরা সোসাইটিতে বলি the woman is violated, therefore she is no more accepted। একটা মহিলা তার যদি কোন রকম রেপ হয় তাহলে তাকে বলা হয় যে এই মহিলাটির দোষ, বা এই মহিলাটি আর সোশ্যালি, মহিলাটির দোষ না হলেও ছেলেটির দোষ হলেও মহিলাটিও আর সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল হয়। এই যে থ্রেটটা, কন্টিনিউয়াস থ্রেটটা, কোথাও গিয়ে লাকা বলছে যে দিস অলমোস্ট ম্যাচেস this man's possession of the letter is like possession of his phallus। কোথাও গিয়ে এটা যেন ওই মহিলার ওপর সে যেন একটা থ্রেট দিচ্ছে, যেমন পুরুষেরা মেল সেক্সুয়াল অর্গান দেখিয়ে মেয়েদের থ্রেট দেয় যে আমি চাইলে তোমাকে রেপ করে দিতে পারি, তোমাকে সোসাইটির বাইরে বার করে দিতে পারি, ইউ ক্যান বিকাম আনঅ্যাকসেপ্টেবল ইন দ্য সোসাইটি। ঠিক একই রকম ভাবে এখানে মিনিস্টার ডি, তার কাছে এই চিঠিটা যেন ইজ লাইক এ ফ্যালাস, যেখানে সে সব থেকে সমাজের যে উঁচু পোস্টে যে মহিলা আছে ফ্রান্সে, দ্যাট ইজ দ্য রয়্যাল কুইন, তাকে পর্যন্ত থ্রেট দিতে পারছে যে এই চিঠিটা যদি আমি বাইরে বার করি, এটা দিয়ে যদি তোমাকে প্রেশার দিই, দেন দ্য ভার্জিনিটি অফ ইউর পোস্ট, দ্য পায়াসনেস অফ ইউর পোস্ট উইল নো লঙ্গার বি ইন্ট্যাক্ট, অ্যান্ড দেয়ারফর আমি তোমাকে সোসাইটির বাইরে আউটকাস্ট করে দিতে পারি, তোমার রেপুটেশন বলে কিছু থাকবে না, রানী বলে আর কেউ তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না। অ্যান্ড অবভিয়াসলি যখন কিং আর তোমাকে কোনো ভ্যালু দেবে না কুইন বলে, তখন তোমার পোস্টের আর কোনো ভ্যালিডিটি নেই, বিকজ একজন মহিলার রেসপেক্ট, একজন ছেলে যদি তাকে রেসপেক্ট না দেয় বা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্ট না করে, তাহলে তার সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স বলে কিছু থাকে না। সেই রকম রাজা যদি অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে রানী বলে কিছু থাকে না। So almost the same kind of operation is symbolic here in this thing। and এটা কে বলছে, এটা আমি বলছি না, ফ্রয়েডের কনসেপ্ট নিয়ে পরবর্তীকালে লাকা এই গল্পটা নিয়ে এই ধরনের একটা অ্যানালিসিস করেছে। বোঝা গেল এই পোর্শনটা? স্যার তাহলে মিনিস্টার দি যে চিঠিটা চুরি করছে সেটা রাজা না রানীর ক্ষতি করার জন্য? অবভিয়াসলি রাজার ক্ষতি করার জন্য, কি করে হবে? একটা মেল সোসাইটিতে যদি রানী বরবাদ হয়ে চলেও যায়, রাজা তাতে কি যায় আসে? রাজা বলবে রানী খারাপ ছিল আর একটা বিয়ে করে নেবে, রানীকে ডিভোর্স। আচ্ছা স্যার, বুঝলাম। তার মানে বুঝতে পারছো, তার মানে প্রবলেমটা হচ্ছে রানীকে নিয়ে। আচ্ছা স্যার। অ্যান্ড অবভিয়াসলি রানীর তো কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকবেই,
হ্যাঁ স্যার। আহ, রানীকে আর রাজা যদি নাও মানে রানীকে কে মানবে? অ্যাটলিস্ট তার যে ইনফেরিয়র অফিসটা আছে, বাকি মিনিস্টাররা অফিসাররা, তারা তো মানছে। রানী রাজার আন্ডারে, কিন্তু তার যে পোস্টটা তার আন্ডারে তো বাকি অফিসাররা, এবং তারা তো মানছে। সুতরাং রানী তাদেরকে ম্যানিপুলেট করতে পারে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি তাদেরকে ম্যানিপুলেট করে এই লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে, বিকজ এই লোকটার কাছে এইরকম একটা গপ্প আছে। বোঝা গেল জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন? স্যার আর এই ফুকোর যে ফুকো একজন ডিটেকটিভ মানে স্টোরি রাইটার ছিলেন? হুম। এই যে ফুকো যার কথা না বলছেন। না না না, ফুকো একজন ফিলোসফার বলতে পারো, পলিটিক্যাল ক্রিটিক বলতে পারো, ঠিক আছে? And এরা বা লিটারারি থিওরিস্ট বলতে পারো, ঠিক আছে? ফুকোর বিভিন্ন কাজ হচ্ছে পাওয়ার, অপারেশন, পলিটিক্স, এইগুলো নিয়ে, ঠিক আছে? পাওয়ার কিভাবে কাজ করে সোসাইটিতে, সোসাইটিতে জেন্ডার ন্যারেটিভ গুলো কিভাবে পাওয়ার দিয়ে ঠিক হয়, এমনকি হিস্টোরিওগ্রাফি বা ইতিহাস। এর আগের দিন ফিফথ সেমিস্টারের ছেলে মেয়েদের পার্টিশন বোঝাচ্ছিলাম, তখন বলেছি ওদের যে আমরা যে ইতিহাসটা পড়ি সেই ইতিহাসটাও তো পাওয়ার পলিটিক্সেরই লেখা। কেউ চায় বলে এইভাবে ইতিহাস লেখা হয়। তো সেটা সবসময় আসল ন্যারেটিভ নাও হতে পারে। তো ফুকো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করেছে, যে পাওয়ার, অপারেশন, এগুলো। ফুকোর ফেমাস একটা কাজ হচ্ছে ম্যাডনেস, দেন একটা আছে ওই অন পানিশমেন্ট। বোঝা গেল? এই কাজগুলো একটুখানি পড়ে দেখিস। ফুকো খুব অন্যরকম কাজ। ফুকো লিটারারি ক্রিটিক। আর কারোর কিছু প্রশ্ন? স্যার ইনি কি এই অ্যালান পোয়ের টাইমেই আর কি লেখা শুরু না না করেছিলেন? না না না, ফুকো অনেক পরে লিখছে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। হুম। ফুকো অনেক পরে লিখছে এবং পরবর্তীকালে এই লেখাটা নিয়ে কাজ হয়েছে, ঠিক আছে? আর কারোর কিছু? হুম। আর কিছু জানার আছে? না স্যার। না স্যার। ঠিক আছে, চলো। হুম। রিয়া, ক্লাস করছিস? হ্যাঁ স্যার। স্যার তো সকালের জন্য সরি, আমার আসলে আপনাকে অনেক রুডলি বলে দিয়েছিলাম, ভেরি সরি স্যার। না না, ঠিক আছে। আমি আর কিছু না, দেখ বাবা, হতে পারে আমারও লেট হয়ে গেছে, আমিও বলতে পারিনি আজকে, অন্যদিন আমি বলে দিই। ইভেন যখন দরকার পড়েছে তখন তো রাত্রিবেলা 10টা সাড়ে 10টা অব্দিও ক্লাস নিয়েছি। তো আমি ভেবেছিলাম যে ওটা নিয়ে চাপ হবে না, তো হতেই পারে তোরা ব্যস্ত থাকতে পারিস কোনো না কোনো কাজে, অনেক সময় দরকার পড়ে যায়, ফ্যামিলিরও তো একটা ব্যাপার আছে। চাপ নিস না, ঠিক আছে? ক্লাসগুলো কর, এসব নিয়ে রাগ করিস না, ঠিক আছে? হয়ে যায় মাঝে মধ্যে এটা। হুম। ঠিক আছে, চলো, আজকের মতো টাটা, হ্যাঁ? থ্যাংক ইউ বাই স্যার। স্যার। ঠিক আছে, এর পরের ক্লাসটায় আবার টেক্সটের পরের পোর্শনটা পড়বো, আশা করছি 3টে ক্লাসে এটা শেষ করে দেবো। তারপরে আমরা যাব ইয়েতে। এটা তো ডিটেলড আছে বলে আমি টেক্সটটা পড়াবো। এটা ডিটেলড আছে তোরে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এটা ডিটেলড আছে বলে আমি লাইন বাই লাইন টেক্সটটা পড়াবো। আর একটু ওই যে বললাম যে লাইনগুলোর মানে বলছি, ফ্রেঞ্চ টার্মগুলোর যেগুলোর মানে বলছি, সেগুলো না, এই ক্লাসটা তো রেকর্ড করা থাকবে, সেইগুলো একটু পরে শুনে না ওইগুলো থেকে নিজেদের মতো ছোট ছোট করে নোট রেডি করে রাখবি, ঠিক আছে? এটা তো সুবিধা হয়, হ্যাঁ? ওকে কারণ স্যার। একটা জিনিস মাথায় রাখো, এর পরের সেমিস্টারটা তোমাদের কিন্তু এই অনলাইনে আর হবে না, বা অনলাইনে হলেও সেটা কিন্তু আর, যেহেতু আগের সেকেন্ড সেমিস্টারটা তোমরা স্কিপ করেছো, আইসে স্কিপ মানে হচ্ছে তোমাদের নেওয়া হয়নি, নেওয়া যায়নি, তোমাদের ওই টাইমে নিতে পারা যায়নি, তোমাদের টাইমটা পেরিয়ে গেছে সেকেন্ড সেমিস্টারে। সেই জন্য কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টারে আগের সেমিস্টার আর ইন্টারনাল, তার উপর বেস করে রেজাল্ট বেরোচ্ছে। কিন্তু পরের সেমিস্টারটা কিন্তু তোমাদের লিটারালি, যেহেতু তোমরা ওটা স্কিপ করছো না, ইউ আর প্রোগ্রেসিং টুয়ার্ডস ইট, ওটা কিন্তু আর এইভাবে নেওয়া হবে না। কারণ ওটাই কিন্তু অনলাইনে ক্লাস তোমাদের রেগুলার নেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর, ঠিক আছে? হুম। তো সেটার জন্য তোমরা ওইটা কিন্তু মাথায় রেখো, যে ওটার জন্য কিন্তু এই ফিফথ সেমিস্টার, সিক্স সেমিস্টার যেভাবে পরীক্ষা দিয়েছে, মানে ওই 2 ঘন্টা টাইম দেওয়া হবে, যেমন ওই একটা কোশ্চেন ইউনিভার্সিটি দেবে, সেটা উত্তর লিখতে হবে, হয় সেটা হতে পারে। আর না হলে হয়তো ইউনিভার্সিটি একটু দেখবে, আশা করছি, আশা রাখছি জানুয়ারি এন্ড বা ফেব্রুয়ারি বিগিনিং এ ভ্যাকসিন বেরিয়ে যাবে, এবং সবার আগে হেলথের লোকেরা আর স্কুল কলেজের স্টুডেন্টদের দেওয়া হবে, ঠিক আছে? তো তাতে করে তোমরা ভ্যাকসিন সবাই পেয়ে যাবে, আমরাও টিচার হিসেবে পেয়ে যাব, এবং তখন বোধহয় কিন্তু পরীক্ষাটা অফলাইনেই হবে। তো
যেমন জোরে পড়াশুনো করো, যেমন সিরিয়াসলি পড়াশুনো করো, সেইভাবে পড়াশোনাটা করো, নোটস ফোটস গুলো রেডি করো। এই সেমিস্টারটার জন্য কিন্তু আর মানে ওই আননেসেসারি অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে, ঠিক আছে, চলছে চলছে, টিচারের কাছে পড়তেও যেতে পারছি না, বাড়ির টিউটরও অনলাইনে পড়াচ্ছে, ও একটা দায়সারা ভাব, এটা কিন্তু আর করো না। কারণ সামনের সেমিস্টারটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ভালোভাবে হবে। বোঝা গেল কি বললাম? সেই রকম ভাবে রেডি করো নিজেদের, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো আজকে আপাতত কাটি, নেক্সট মঙ্গলবার যদি কোনো চেঞ্জ হয় আমি বাবা আগে জানিয়ে দেবো, এটুকু বলতে পারি। আর আমি এটুকু বলছি, আমার মানে কি বলতো, আমি মানুষটা না একটু ঘেঁটে যাওয়া মানুষ, একটু পড়াশুনো থেকে শুরু করে বাড়ির কাজকর্ম পড়ে গেলে আমি খুব ঘেঁটে যাই। সেই জন্য একটু যদি কখনো চেঞ্জ হয় না, একটু অ্যাডজাস্ট করে নিস, আমার ওপর রাগ টাগ করিস না, হ্যাঁ? আমি খুব কষ্ট পাই, ঠিক আছে? আর তোদেরকে খুব ভালোবাসি তো বাবা, বন্ধুর মতো থাকি, এখন জোরে জোরে বকে টোকে দিবি না, আমার খুব কষ্ট হয়। ঠিক আছে, রাখলাম আপাতত, হ্যাঁ? যদি কোনো চেঞ্জ হয় আমি একটু জানিয়ে দেবো, কোনো চাপ নিবি না, ঠিক আছে? টাটা। টাটা স্যার। হুম, টাটা, চলো।